हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग सारे नू। बेटा नैक्सट टॉपिक है अपना एक्सरसाइज नंबर 1C का, जिन्हों कहते हैं कि मैट्रिक्स ਨੂੰ कन्वर्ट करना वा नॉर्मल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक ਹੁਣ ਇਸ क्वेश्चन 'ਚ हो सकता कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ हो सकता कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ। ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ कि कोई भी मैट्रिक्स ਜਿਹੜੀ 3x3 ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ ਸੇਮ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो जे किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ तो नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होन, उन्होंने कहते रैक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अपना काम हैगा वा कि इस मैट्रिक्स नूं आपां कन्वर्ट करना वा नॉर्मल फॉर्म दे विच। ओके, हुण नॉर्मल फॉर्म दे विच कन्वर्ट करन दा मतलब हैगा कि आपां इनू आइडेंटिटी वर्गा बनाउणा वा। हो सकता कि कई मैट्रिक्स आइडेंटिटी ना बनन, जिद्दां मैट्रिक्स देख लो, इनू लास्ट दे विच आपां सॉल्व कीता वा ते जिहड़ी फाइनल मैट्रिक्स अपने को बनी आ वो आइडेंटिटी तो नहीं हैगी, पर आइडेंटिटी वर्गी आ। ਇਹਦਾ मतलब नॉर्मल फॉर्म का मतलब होंदा कि आपां इस मैट्रिक्स ते रो ट्रांसफॉर्मेशनस अप्लाई करनियां वा। रो ट्रांसफॉर्मेशनस अप्लाई करके इनू आपां कन्वर्ट करना वा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म च। ओके, हुण इस मैट्रिक्स नूं आपां सॉल्व करना शुरू किया। ओके, हुण इनू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म च कन्वर्ट करने वास्ते सब तो पहले आपां नूं जिहड़ा मेन एलीमेंट हैगा वा डायगनल एलीमेंट 1 चाहिए ही। इत्थे ऑलरेडी 1 ही आ। जे ना 1 हुंदा ते आपां रो नूं इंटरचेंज करके या फिर सबट्रैक्शन करके इनू 1 बनाउणा ही किसी तरीके नाल। क्लीयर। हुण इस 1 नूं यूज़ करके आपां बाकी दे दो रो दे जिहड़े फस्ट एलीमेंट हैगा उहनूं 0 बनाया। ट्रांसफॉर्मेशनस यूज़ होईयां वा R2 - 2R1 ते R3 - 3R1। ओके, हुण ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाउण तो बाद की होया कि सैकेंड रो ते थर्ड रो बन गए इक्को जे। ਇਹਦਾ मतलब कि हुण थर्ड रो नूं 0 बनाउणा बड़ा सौखा वा, जिद्दां इत्थे बनाया इन्हां ने लास्ट दे विच। हुण रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाउण तो पहला हुण अगला काम अपना हैगा कि जिहड़े आह वाले दो एलीमेंट हैगे आ, इन्हां नूं 0 बनाया जावे। इन्हां नूं 0 ऐतकी क्यों बनाउणा, लास्ट टाइम आपां नहीं बनाउंदे रहे। इन्हां नूं 0 क्यों बनाउणा वा, क्योंकि आपां मैट्रिक्स नूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स वर्गा बनाउणा वा, ते आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे विच ए एलीमेंट 0 हुंदे आ। इन्हां नूं 0 बनाउण वास्ते दोबारा आपां ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कीती आ C2 - 2C1 ते C3 - 3C1। हुण जे ते तुसीं ध्यान नाल वेखो तो आ जिहड़ी मैट्रिक्स आपां नूं गिवन हैगी आ, ये मैट्रिक्स दे विच फस्ट कॉलम ते फस्ट रो दे एलीमेंट सेम हैगे आ। सेम हैगे करके ट्रांसफॉर्मेशनस भी तकरीबन इक्को जिहियां लगियां। ओके, हुण जदों आपां ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करती आ वाली, तो मेरे को आ वाली मैट्रिक्स बन गई। हुण आ वाले एलीमेंट मेरे को 0 बन चुके आ। नैक्सट मेरे को हैगा काम कि मैं किसी तरीके नाल इन्हां नूं 0 बनाउणा वा। इन्हां नूं हुण इत्थे तुहाडी मर्जी आ, जे तो तुसीं आ वाली ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना चाहुंदे जे ये यूज़ कर लो, या फिर डायरैक्टली तुसीं आ भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते जे R3 - R2। जो तुसीं R3 - R2 लाओगे तो थर्ड रो सारे का सारा 0 हो जाना। ओके, ये तुहाडी मर्जी कि तुसीं किहड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाउणी आ। इन्हां ने आ वाली ट्रांसफॉर्मेशन लाई R2 - 1/2 R2। इन्हां ने कीता कि सैकेंड रो नूं -1/2 नाल मल्टीप्लाई करता। असल दे विच बेटा गलत लिखिया वा। ओके, आ गलत लिखिया वा, इत्थे आउणा चाहीदा सी। तुसीं अपनी नोट्स दे विच भी चेंज कर लिओ, इत्थे आउणा चाहीदा ਸੀ। ट्रांसफॉर्मेशन हुण जिहड़ी आपां यूज़ कर लगे आ R3, जिहड़ी मैं पहलां लिखी ਸੀ R3, मैं दोबारा लिखदा बेटा, आ गलत हैगी आ। इत्थे आपां ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी आ R3 - R2। जो R3 - R2 लाओगे तो आ सारा 0 बन गया। ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ट्रांसफॉर्मेशन लाउणी जिहड़ी मैं लिखी है। ओके, हुण इस तो बाद अपना लास्ट काम रह गया वा अगले स्टैप दे विच कि आपां किसी तरीके नाल जिहड़ा आ 2 बचिया वा
ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕਾਲਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, C3 - 2 C1। ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਆਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਚੰਗਾ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਹੈਗਾ ਵਾ, A11, ਅਤੇ A22 ਵੀ 1 ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ A33 ਇੱਥੇ 0 ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ 0 ਬਣ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 0 ਨਾ ਬਣੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਰਗੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ? ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਦੀ ਆ 2x2 ਆਰਡਰ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ I2, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ I2। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਥੇ 3x3 ਆਰਡਰ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ I3 ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ I2। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਥੱਲੇ 0 0, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਆ? 1 ਰੋ 2 ਕਾਲਮ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ 0 ਪਾਤਾ, ਆਹ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। I2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ I2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 0 ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 0 ਲਿਖਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ। ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ 0 ਹੀ। ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ 1x1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ I1 ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ I2 ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ I3 ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਸੌਖੇ ਹੀ ਆ ਬੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ PAQ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੈਗੇ PAQ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ PAQ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਆ A, ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 2 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, P ਅਤੇ Q। A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 2 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ P ਅਤੇ ਇੱਕ Q। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, PAQ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, A is equal to I A ਫਿਰ I। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। A is equal to I A I। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੇਮ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਾਤਾ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲਾਤਾ।
ओके हुण जिहड़ी मेन गल समझण वाली है वो किहड़ी आ जिहड़ी मैट्रिक्स आपां नूं गिवन हैगी आ उहदा ऑर्डर कितना ध्यान नाल वेखो उहदा ऑर्डर हैगा वा 3/4 जिहड़ी मैट्रिक्स आपां नूं गिवन हैगी उहदा ऑर्डर कितना वा उहदा ऑर्डर हैगा 3/4 3 रो 4 कॉलम हुण तुसीं याद रखना कि जिहड़ा पहला आइडेंटिटी हैगा वा आ जिहड़ा आपां फॉर्मूला लिखिया वा पहली आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होनी चाहिए थर्ड ऑर्डर की वो होनी चाहिए I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की तो जी आ लास्ट या सैकेंड वाली आप आइडेंटिटी फॉर्मूले च लिखी आ ये होनी चाहिए आ वेखो ध्यान I4 ये 4 कितों आया नंबर ऑफ कॉलम्स तो आया I4 का मतलब की आ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ फोर्थ ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ फोर्थ ऑर्डर का मतलब आ 4x4 ऑर्डर की क्लीयर बेटा समझ लगी इत्थों तक हुण नैक्सट वेखियो यो रिजल्ट आप यूज़ करके आ चीज़ बनाती आ चीज़ कित्थों बनी आ जिहड़ा मैं हुणे तुहानूं रिजल्ट लिखाया A = I ये तो आ चीज़ बनी है ओके I थर्ड ऑर्डर का I फोर्थ ऑर्डर का वेखो ध्यान आ हैगी थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ हैगी फोर्थ ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिहड़ा लैफ्ट हैंड साइड ते A हैगा वा इत्थे A दी वैल्यू भर देनी एज इट इज़ तो जिहड़ा विचकाए A हैगा वा विचकाए फॉर्मूले दे विच इहनूं उदां रहन देना चंगा इहनूं कुछ नहीं करना A दी थां ते A ही रहन देना हुण आपां करना की आ वेखो गल नूं ध्यान नाल समझो हुण आपां इहदे विच करना की आ आपां जिहड़ी आ वाली मैट्रिक्स हैगी आ लैफ्ट हैंड साइड ते PAQ लभना किदां वा आ जिहड़ी लैफ्ट हैंड साइड ते मैट्रिक्स हैगी आ इहनूं आपां नॉर्मल फॉर्म च लैके जाना वा इहनूं आपां नॉर्मल फॉर्म च लैके जाना वा ओके जे तो आपां लावांगे रो ट्रांसफॉर्मेशन जे आपां लावांगे रो ट्रांसफॉर्मेशन तो ओह सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन इहदे विच लाउणी है पहली मैट्रिक्स पहली आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो जे आपां लाउंदे आ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स ते तो फिर वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशनस लगनियां वा सैकेंड मैट्रिक्स ते वो सेम ये गल नूं याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट गल आ कि हुण अपना आपां करना की चाहुंदे आ कि जिहड़ी आ फाइनल मैट्रिक्स अपने को हैगी आ इहनूं आपां कन्वर्ट करना वा नॉर्मल फॉर्म च हुण इहनूं नॉर्मल फॉर्म च जदों आपां कन्वर्ट करना तुहानूं पता ही है नॉर्मल फॉर्म च कन्वर्ट कर लग्या रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगदियां वा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगदियां वा तुसीं सिर्फ इन्ना चेते रखना कि जिहड़ियां रो ट्रांसफॉर्मेशन हैगियां वा लैफ्ट हैंड साइड ते लगनियां ही लगनियां वा क्योंकि नॉर्मल फॉर्म च लैके जाना वा जिहड़ी आ पहली आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैगी आ उत्थे भी लगणगियां तो जिहड़ियां हैगियां वा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जिहड़ियां आपां लावांगे लैफ्ट हैंड साइड ते वो सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशनस आ सैकेंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लगनियां वा चेते रखना फस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स च आपां सिर्फ लाउणियां वा रो ट्रांसफॉर्मेशन तो सैकेंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स च सिर्फ आपां लाउणियां वा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ये गल ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ चंगा अगे क्वेश्चन नहीं एडा औखा सिर्फ आ गल समझनी मेन हैगी आ ओके आ फरदर वेखो हुण कीता की है हुण जिहड़ी मेरी मैट्रिक्स हैगी आ वाली इनू नॉर्मल फॉर्म च कन्वर्ट करने वास्ते सब तो पहला 4 ते 2 नूं 0 बनाया आ 4 ते 2 नूं 0 बनाउण वास्ते आ वाली ट्रांसफॉर्मेशन वरती जिहड़ी तुहानूं आउंदियां ही आ सारियां R2 - 4R1 R3 - 2R1 ओके ये ट्रांसफॉर्मेशन वरत के आपां इन्हां दोनों एलीमेंट्स नूं 0 बनाता हुण जिहड़ी रो ट्रांसफॉर्मेशन आपां इत्थे वरती आ वाली वो सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन आपां वरतनी फस्ट मैट्रिक्स सैकेंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज रहनी है रो ट्रांसफॉर्मेशन जिहड़ी आपां यूज़ की है लैफ्ट हैंड साइड ते वो सेम रो ट्रांसफॉर्मेशनस आपां यूज़ करनियां वा पहली मैट्रिक्स जिहड़ी आइडेंटिटी हैगी आ राइट हैंड साइड ते जदों वो आपां ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो वेखो आ चेंज हो गई आ वाली मैट्रिक्स चेंज होकर हुण आ बन गई क्लीयर हुण नैक्सट अप ये वाले स्टैप तो बाद अगला काम अपना हैगा कि आ 3 एलीमेंटां नूं 0 बनाइए आ 3 एलीमेंट जिहड़े हैगे इन्हां नूं 0 बनाइए हुण 3 एलीमेंट नूं 0 बनाउण वास्ते आपां कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वरती आ वाली 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपां नूं वरतणियां पईयां C2 + C1 C3 - 2C1 C3 या फिर C4 + C1 वो 3 ट्रांसफॉर्मेशन जिहड़ियां आपां हुण इत्थे लाइयां वा आ 3 एलीमेंट उतले 0 बनाउण वास्ते ठीक है अलग ही
ਆ ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 बन गए। ਹੁਣ ਇਹੋ रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਸੈਕੰਡ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਚ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਸੈਕੰਡ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ थर्ड स्टैप 'ਚ ਆਪਾਂ करना ਕੀ ਆ, थर्ड स्टैप 'ਚ आ 6 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ। 6 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 1 ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨॉर्मल फॉर्म 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਸ 6 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 1 ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ 6 ਆਉਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 6 ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 6 ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸੈਕੰਡ ਰੋ 'ਚ, 6 ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸੈਕੰਡ ਰੋ 'ਚ। 6 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 1 ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ तो ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 0 1 -3/2 ਤੇ 1। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ रो ट्रांसफॉर्मेशन। ਓਕੇ, 6 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 1 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੈਪ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ रो ट्रांसफॉर्मेशन। ਉਹ ਸੇਮ रो ट्रांसफॉर्मेशन ਹੁਣ ਲੱਗੂਗੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ रो ट्रांसफॉर्मेशन ਲਾਈ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ -4 1 0, ਜਦੋਂ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ -2/3 1/6 ਤੇ 0। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ 1 ਬਣਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਇਸ 1 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 0 ਬਣਾਉਣਾ, 4 ਨੂੰ 0 ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। 4 ਨੂੰ 0 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ रो ट्रांसफॉर्मेशन ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ, R3 - 4R2। ਓਕੇ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ रो ट्रांसफॉर्मेशन ਆਪਾਂ ਵਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਰੋ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 0 0 0 -2। ਜਿਹੜੀ रो ट्रांसफॉर्मेशन ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਮ ਟਰਾਂਸਫॉर्मेशनस ਲਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਦੋ ਵਾਲੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਾਲਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਾਲਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲਈ ਕਾਲਮ ਟਰਾਂਸਫॉर्मेशन, ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਮ ਟਰਾਂਸਫॉर्मेशन ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੈਕੰਡ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 0 ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ 1। 0 ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਚੰਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ 1। ਇਹਨੂੰ 1 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਥਰਡ ਰੋ ਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਫੋਰਥ ਕਾਲਮ ਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। -2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ 1 ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ 1 ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ 1 ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਓਕੇ, ਉਸੇ ਹੁਣ ਆਹ ਲਾਈ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਟਰਾਂਸਫॉर्मेशन। ਉਹ ਕਾਲਮ ਟਰਾਂਸਫॉर्मेशन ਆ ਨੈਕਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੀ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ। ਇਸ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਆ ਪਹਿਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲੇ 3, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਥਰਡ ਆਰਡਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ I3। ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 0 0 3 ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ 0 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੀ, 3x1, 3 ਰੋ 1 ਕਾਲਮ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ 0 ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ 'ਚ, PAQ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਓਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ, PAQ ਫਾਰਮ 'ਚ।
ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਪੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਊ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਪੀ ਏ ਕਿਊ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਬਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੋ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੋਰਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰੋ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਰੋ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਫਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਚ ਲੱਗਣੀਆਂ ਵਾ, ਕਾਲਮ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਚ ਲੱਗਣੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀ ਏ ਕਿਊ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੀ ਪੀ, ਦੂਜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੀ ਕਿਊ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਆਹ ਥਰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪੀ ਏ ਕਿਊ ਲੱਭਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਵਾ ਲਾਸਟ 'ਚ ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸਾਂ ਸਕੁਏਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਸਕੁਏਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਵਰਤਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਚੰਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਓਕੇ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।